भी हैगा कि यार बला आ गई, ये बला टलेगी कदों? ये कोरोना बला जी टलन वाली नहीं हैगी। और जिस तरह डॉक्टर सरबजी ने कहा, वी आर टू लर्न टू लिव विद कोरोना। ये कोरोना वायरस इस धरती ते, इस ग्लोब ते जिस तरह स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, जीका या अदर वायरसेस रह रही ने, इस तरह ही इन्हें भी रहना। हाँ, जी बीमारी होंगी ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली कंट्रोल होएगी। जिस तरह स्मॉल पॉक्स, पोलियो, प्लेग, चिकन पॉक्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा और कई वायरल डिजीजेस ने जिहड़ियां इंसान ने कंट्रोल कर रही ने, ये भी हो जाएगी, बट इट विल टेक सम टाइम। एस्टिमेटेड टाइम हर जगह तो अलग अलग आ जाता है। WHO वाले अपने स्टेटमेंट दे देंगे ने, साडे एम्स वाले, ICMR वाले, और एक कंसेंसस का है कि बीमारी जी है 6 महीने तो 18 महीने दे विच किसी ना किसी तरह अंडर कंट्रोल आ जाएगी। सब तो वड्डी जी साडे लई प्रॉब्लम आ रही है वो है कि ये जी असी मैडिकल टर्म यूज करते हैं कि दिस वायरस कैन नॉट बी किल इन वाइवो। दैट मीनस कि इनसाइड द बॉडी जो ये वायरस साडी बॉडी दे विच एंटर कर जाती है तो इनू मारन वास्ते की दवाइयां होंदियां ने ना, कोई दवाई हाले तक नहीं बनी। ਹੁਣ आ जाता वट इज वैक्सीन। वैक्सीन से बहुत काम हो रहा, तुम सुन रहे हो सारे पासे। ऑक्सफोर्ड तो इंग्लैंड वालिया ने ट्रायल देता, अमेरिका च हो गया, चाइना च हो गया, इंडिया के हो गया। वट इज वैक्सीन बेसिकली? हूँ सब तो पहला तो जी चीज़ आ रही है प्लाज्मा थेरेपी। वट इज प्लाज्मा थेरेपी? प्लाज्मा इज बेसिकली जिन्ना जेडे पेशेंट इस बीमारी तो सफर करते हैं उन्होंने जी उन्होंने बॉडी है उस वायरस के अगेंस्ट एक खास किस्म की आर्मी तैयार करती है जिन्होंने असीं कहने एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज प्लाज्मा के होंदियां ने। सो जिहड़ा पेशेंट सफर करके ठीक होया हुंदा उहदा प्लाज्मा जिहड़ा कि ब्लड का एक फॉर्म हैगी है, जे उहदे चों रेड ब्लड सैल्स कट दो मगर प्लाज्मा रह जाता है। तो वह प्लाज्मा जिहड़ा ट्राई किया एम्स वालियां ने, इत्थे काफ़ी इंडिया के ट्राई किया, बाहर भी होया, और जिहड़े बहुत सीरीयस पेशेंट्स हैं उन्होंने किसी हद तक सक्सैस रेट भी इहदा होया। नो वट इज सीरम? जिस तरह तुहाडे कोल टैटनस दे या रेबीज दे सीरम वैक्सीन आंदियां ने, ATS एंटी टैटनस सीरम या एंटी स्नेक सीरम वगैरह आते हैं। सिमिलरली टॉक्साइड्स ने जिहड़ियां कि वायरसेस या बैक्टीरिया के टॉक्सिन तो बनाई जाती हैं, वो जिवें टैटनस टॉक्साइड है। दैन लाइव अटेन्यूएटेड वायरसेस जिस तरीके का तुहाडे पोलियो की वैक्सीन बनी। सिमिलरली जी इस वक्त ये वायरसेस जी बन रही ने बेसिकली दे आर आल लाइव अटेन्यूएटेड। अटेन्यूएटेड मीन कि उन्होंने इन्ना को हल्का कर दिता जाता है कि वो बीमारी ना काज कर सकन उस एंटीजन, उस वायरस को। सपोज अज असीं करोना की गल कर रहे हैं, करोना वायरस को ही इंजैक्शन फार्म के ह्यूमन बॉडी के इंजैक्ट किया जाएगा या उसको पिलाया जाएगा, जिस तरह पोलियो है। और जो वो अंदर जाएगी, नो द क्वेश्चन इज कि उसकी ताकत इन्नी ना हो कि उन्हें बीमारी हो जाए। उसकी ताकत इन्नी को होनी चाहिए कि वो एंटीबॉडीज आर्मी बने, ना कि बीमारी हो। सो ये ट्रायल बड़े इंपॉर्टेंट ने और ह्यूमन के उत्ते ट्रायल शुरू हो चुके हैं, पर जो टेक्निकली इट मे टेक 6 months to 1 year बिफोर इट कम्स टू द मार्केट फॉर सेल। जिन्ना भी क्लेम कर रहे हैं दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज क्रिएटिंग ए पॉजिटिविटी, पर इनू अवेलेबल होने हाले थोड़ा जिहा टाइम लगेगा। और जिन्नी देर तक साडे कोल वैक्सीनेशन नहीं आती उन्नी देर तक सानू होर जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां दा सहारा लैके इस वायरस दे नाल रहना पेगा। सो लर्न टू लिव विद कोरोना। सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ जिहड़ी अज की डेट दे विच आई दैट इज इम्यूनिटी। जिहड़ी साडी बॉडी की इम्यूनिटी है that plays major role in fighting various infections including corona। नो हुण तुसीं देखिया कि जिहड़ियां डेथ्स हो रही ने कोरोना वायरस के नाल, एक बड़ी जबरदस्त डिबेट कल नूं चल रही सी। WHO वाले ते सरकारां वाले वो कह रहे सन कि तुसीं हर पेशेंट जिहड़ा हार्ट अटैक के नाल भी मरदा है, जिहड़ा कैंसर नाल भी मरदा है, जिहड़ा एड्स के नाल भी मरिया, किसी तरीके नाल भी मरदा, हर दा तुसीं स्वैब लै लैंदे हो, ਉਹਦੇ ਚ जेकर वायरस आ जाती तुसीं उहनूं उस खाते च पा दिंदे हो। बड़ा वड्डा खाता खुलिया होया वायरस कोरोना का। कोई भी डेथ जी हो रही है वो जेकर वायरस मिल जाती है तो उन्होंने कोविड डेथ कह देंगे, जोड़ा कि कई बार हकीकत नहीं है।
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਏ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 to 82% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਜਾਂ 70% ਉਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਵੇ ਟੁਵਰਡਸ ਵਾਇਰਸ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਨਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵਟ ਬਿਲਡਸ ਯੂਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਨਰਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋਈ ਉਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ 7 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਨਰਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸਿਲੋਨ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਮਚਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਸ, ਕਦੀ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਦੀ ਬ੍ਰੋਂਕਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਫੋੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੀ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੰਗਸ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵਨ ਨਹੀਂ ਬਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਈਟ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਮਿਊਨੋਗਲੋਬਿਨਸ, ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੀਆਂ? ਜੇ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਸੋ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਿਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੋਗਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਐਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਟਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਿਕਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਸ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗ ਦੇ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦਾ, ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਾਈਨਐਪਲ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੈ, ਪੰਪਕਿਨ ਸੀਡਸ ਨੇ, ਬੇਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਮਰਿਕ ਹੈ, ਜਿੰਜਰ ਹੈ, ਗਾਰਲਿਕ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇ ਆਰ ਮਿਨਰਲਸ, ਦੇ ਕੰਟੇਨ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੈਪਸੂਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ। ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਈਟ ਪਲੇਜ਼ ਏ ਬਿਗ ਰੋਲ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵਰਟਿਜ਼ਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਪਸੂਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰਿੰਕਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਲੀਪ, ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 12 ਘੰਟੇ, 10 ਘੰਟੇ, 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੌੜਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੰਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਲ ਆਫ HCQOS ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ HCQOS ਬੰਦਾ, ਕਲੋਰੋਕਿਨ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੋਰੋਕਿਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਐਂਟੀ ਮਲੇਰੀਅਲ, ਔਰ HCQOS ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਰੂਮੇਟਾਇਡ, ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੇਜਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਐਬਨੋਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਐਬਨੋਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ SCQOS ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ SCQOS ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਚੱਲੇ, ਕਿਧਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਪਰ ਨੋ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ। ਰੋਲ ਆਫ BCG ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੰਨਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਫਸਟ ਡੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਮੈਡਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ BCG ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਂਟੀ TB ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ BCG ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਰਟਨ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵਟ ਵੀਕਨਸ ਅਵਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ? ਲੋ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਐਂਡ ਟੂ ਲਿਟਲ ਟਾਈਮ ਆਊਟਡੋਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਫ ਟਾਪ ਤੇ ਜਾਓ, ਟੈਰਸ ਤੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਲਾਨ ਹੈਗਾ ਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਹਿਲੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਊਟਡੋਰ ਜਾਣਾ। ਸਮੋਕਿੰਗ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਲੰਗਸ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਕਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੰਗਸ ਦੀ। ਐਕਸੈਸਿਵ ਅਲਕੋਹਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਨਐਸਸੀਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਗ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਕਿ ਅਪ ਟੂ 2 ਪੈਗਸ, that means ਕਿ 30 plus 30 ml of whiskey is it may be good but at least not bad, but high fat diet again it ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਸਮੋਕਿੰਗ, ਅਲਕੋਹਲ ਤੇ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਿੱਕੇ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਚਾਂਪਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ this will lower your immunity। ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਮਸਟ ਡੂ ਸਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰੋ ਘਰ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਾਂਸ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਓਲਡ ਮਿਥ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਬਸਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਰਾਦਰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ IgA, that is immunoglobulin A, that increases with an act of sex। एंजाइटी बिल्कुल चिंता चिता समान बहुत इम्यूनिटी ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਨ ਦਾ ਗ੍ਰੀਫ ਐਂਡ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। क्वेश्चन एक भी आया सी, व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी? हर्ड इम्यूनिटी इज बेसिकली रेजिस्टेंस इन द पॉपुलेशन। 60 to 90% पॉपुलेशन ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਥਰੂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਮਿਥਸ। ਕੂਲਿੰਗ ਇਨ ਰੂਮਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਟ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਮਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 20 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਟ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ highly contagious, that means it is a highly infectious virus। ਇਹਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਏਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੂਗਲ ਇਟ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ will kill the bacteria, will kill the virus, but it was proven in the lab ਕਿ
56 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਫॉर 10 ਮਿੰਟਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਪਰ 56 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗਰਮੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗਰਮੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਤੇ 45 ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰੂਵਨ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਔਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਸਪਰੈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਨਾ ਬਾਥ ਕਿਉਰਸ ਕਰੋਨਾ, ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਥ ਕਿ ਸੋਨਾ ਬਾਥ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਏ ਰੋਂਗ ਮਿਥ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਐਕਸੈਸ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਕਿਉਰਸ ਕਰੋਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ WhatsApp ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਹਾਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹਲੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਵਾਇਰਸ ਸਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਓਰਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, नो प्रूफ। सो आराम ਨਾਲ ਖਾਓ, ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ। ग्लव्स, बड़े लोगों ने ग्लव्स पाने शुरू करते, बट नो, wearing gloves is a bad idea। वायरस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ accumulate ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਵਸ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਗਲਵਸ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ, that will be harmful। So gloves using is not a good idea। That is meant only for PPE kits, the doctors or paramedical staff who are definitely treating the COVID patients, not in the general public। ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੈਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਲਾਉ ਕਰੇਗੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ 에ਅਰਬੋਰਨ, ਬਟ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ 에ਅਰਬੋਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰੀਚਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਨੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ, ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਸੇਮ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ 1 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਪਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ। डॉक्टर साहब आवाज थोड़ी खराब आ रही है, थोड़ा सा देखें आप। आवाज फिर तो ही, हाँ जी अब ठीक आ गया, होगी ठीक जी बेटर। हाँ जी। ਸੋ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੋਈ 에ਅਰਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਲੈਟ ਅਸ ਹੋਪ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਰਸ 8 ਆਵਰ ਜਾਂ 4 ਆਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰ 72 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਗਾਰਡਨਸ ਵਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਈ ਗॉट। if you make a senior citizen, so suppose ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਕੇ you go into depression and you start thinking that it will come to you too, it will come to you। so ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਘਟੇਗੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਇਨਟੂ ਆਵਰ ਬੋਡੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਪਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 1-1 ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। So social distancing will remain as a part। ਮਾਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਸੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਮਾਸਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਮਾਸਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਉਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर 1 ਡੇ। ਵਾਸ਼ੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਥ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ।
ਰੋਜ਼ ਧੋਵੋ, ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਆਇਰਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੈਂਸੀ ਮਾਸਕ ਤੇ ਚਲੋ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਾਸਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ N95 mask is not meant for public. Please don't waste your money on N95. Okay, it is meant only for the medical and paramedical staff who are dealing with the suspected COVID patients. So ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੈਸਟ ਔਰ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਇਹ ਰੋਟਰੀ ਸਿਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਮਾਸਕ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕਲੋਥ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 10,000 ਮਾਸਕ ਅਸੀਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਟਰਾਈਡ ਅਵਰ ਬੈਸਟ ਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਵਾ ਵੀ ਲਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਆਸਕ, ਵੀ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਇਟ ਟੂ ਯੂ। ਦੈਨ ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਵੀ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਲ ਇਨਵਾਈਟਰੋ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਲ ਕਰੋ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਸੋਪ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲਿਪਿਡ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਫੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਬਲ ਹੈ, ਸੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਵਾਲ। ਅਲਕੋਹਲ 70%, ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 70% ਅਲਕੋਹਲ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਸ਼ਿਓਰ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ, ਵੀ ਮਸਟ ਬੀ ਸ਼ਿਓਰ ਅਬਾਊਟ ਅਵਰ ਸੋਪ। ਸੋਪ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੋਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਪ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਨੋ ਕਿ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੋਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਪ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਲਾ ਸੋਪ ਹੈ। ਸੋਪ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਵੋ। ਸੋ ਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨ, रतन टाटा का संदेश सी कि 2020 जीवित रहने का साल है, लाभ हानि की चिंता ना करो। मगर चिंता इंडिया में है, क्योंकि रतन टाटा इज ए बिग थिंग। यहाँ पर कोरोना से तो इतने लोग नहीं मरेंगे, मगर भूखमरी से मर सकते हैं। सो सिंपली विद द साहिर्स लाइन, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सो ये रात भर का मेहमान है, वी हैव टू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਰੋਟਰੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਈ ਪ੍ਰੇ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਫॉर ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। डॉक्टर ग्रोवर ने